हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 5.2 में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, हमारे चैनल का मकसद आप लोगों तक नई से नई इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट के हवाले से और ड्राइविंग फील्ड के हवाले से होती है कि ताकि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन आप लोग अपने घर में बैठे हुए जो भी हमारी ज़िंदगी के तजर्बात हैं ड्राइवरों के, वो आप लोगों तक पहुँचाए जाएँ और ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके। आप हमारी अगर वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उससे नॉलेज ज़रूर निकल सके। सत बिस्मिल्ला जी आए नो जितने भी साढ़े पाकिस्तानी पंजाबी वीर नो और सत श्री अकाल जितने भी साढ़े इंडिया के मित्र सरदार देखते हैं साढ़े चैनल नो, उन्होंने एक दफ़ा सत श्री अकाल और खुशामदीद उन तमाम लोगों को जो हमारी वीडियो को देखते हैं। हमारी चैनल बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। इससे हमें कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई इनकम नहीं आ रही, लेकिन सदका जारिया समझ के हम अपनी वीडियो बनाते हैं और इसके लिए हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तब जाके आप तक वीडियो पहुंचाई जाती है। और पखैर अगले टूल पख्तून कसानूना दा चैनल स्ता पारा था इंशाअल्लाह ताला दलता जमा ताता इंशाअल्लाह ताला टूल इन्फॉर्मेशन वर्कमा नन जमा सारा यो पख्तून कसान नास दे। मैं कोशिश करूँगा कि हमारी जो पश्तो है वो टूटी फूटी है, लेकिन जो हमारे साथ मेहमान हमारे ड्राइवर बैठे हुए हैं उनका तारफ़ भी करवाएंगे पश्तो ज़बान में। जो भी हमारे पख्तून किसान जो हमसे पहले गिला शिकवा करते थे कि भाई आप पंजाबी ज़बान में बनाते हैं, हमेशा गिला करते थे कि आप पंजाबी में इंटरव्यू करते हैं, आपने हिंदी में भी कभी नहीं किया और पश्तो ज़बान में तो बिल्कुल नहीं करते। तो आज बड़ी मुश्किल से हमने एक ऐसे दोस्त पकड़े हैं जो गाड़ी के मालिक भी हैं और ड्राइवर भी हैं, जिन्हें टोटल लाइफ इधर ही इसी फील्ड में हो गई है। आज हम कोशिश करेंगे अपने नाज़रीन तक पश्तो ज़बान में इंटरव्यू पहुंचाने के। हमारी कोशिश होगी कि हम इनसे सवालात जो भी हैं वो उर्दू में करें, हिंदी में करें और इसके जवाबात जो हैं वो पश्तो में लें, ताकि जो भी हमारे अफगानिस्तान के भाई हैं, हमारे KPK के भाई हैं जो पश्तो ज़बान जानने वाले हैं, आज उनके लिए ये वीडियो ख़ास तौर पे हम डेडिकेट करते हैं। जाते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त सनाउल्लाह खान हैं, हम उनके पास जाते हैं। बाकी की मालूमात पश्तो ज़बान में हम उन्हीं पे पहुँचाएंगे। बखैर रागले सनाउल्लाह सिंह जुड़े नन जमा सारा ढेर आज़ाद था। आप यहाँ आए, हमारे इस चैनल पे आए और हमें बहुत कीमती टाइम दिया। यकीन करें सनाउल्लाह भाई, हमें बहुत खुशी हुई है। हमारे पास अल्फाज नहीं है ये बयान करने के लिए। अच्छा सनाउल्लाह भाई, पहले तो आप थोड़ा सा इंटरव्यू करवा दें पश्तो ज़बान में। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, और फिर उसके बाद अगली बात मैं करूँ। मैं तो पेशावर पेशावर इलाकी सराइमा मोमंदी जानसाई सनाउल्लाह में नाम दे, सनाउल्लाह नामा में दा और पेशावर इलाकी में। अच्छा सनाउल्लाह भाई, जैसा कि आपने बताया कि आप हमारे एजेंसी से हैं, आप दुबई में कब आए हैं? मैं दुबई तराल में 2014 के 2014 में आए। जैसा कि नाजरीन मैं साथ साथ ट्रांसलेट भी करता रहूँगा। 2014 में सनाउल्लाह भाई दुबई में आए। अच्छा सनाउल्लाह भाई, आपने वीज़ा पहले दिन से ट्रांसपोर्ट का लिया था? मैं लावल द ट्रांसपोर्ट ना वीज़ा वागस्तला 5,500 बानी ट्रांसपोर्ट में वीज़ा वागस्ता बे में फेल कोलाव के इमारत स्कूल की में फेल कोलाव को बे द्रे में अश्ते पस में आगल लाइसेंस रवास पर लाइसेंस बाने में 5,500 रुपये में जमा करे पखेट रहे पूरे बे में वो ट्राई फेल करा बे में 1,000 रुपये जमा करे बे में 2 में ट्राई फेल करा बे में 1,000 रुपये जमा करे बे में बल ट्राई बाने लाइसेंस वागस पर 3 मटरे टोटल जमा पर लाइसेंस बाने 3,000 रुपये खर्चा हो। जी, जैसा कि सनाउल्लाह ने बताया, मैं थोड़ा सा जल्दी आपको ट्रांसलेट भी करता रहूँगा कि उन्होंने 5,500 दिरहम का ट्रांसपोर्ट का वीज़ा लिया। फिर उन्होंने दुबई एमिरेट्स में इन्होंने फ़ाइल ओपन की। तकरीबन 8,500 रुपये इनका जो है वो टोटल खर्चा हो गया। तीसरी ट्राई में इन्होंने लाइसेंस ले लिया और तकरीबन 3 महीने लगे। अच्छा सनाउल्लाह भाई, उसके बाद आप गाड़ी किसी की चलाते रहे हैं, कंपनी की चलाते रहे हैं, अपनी चलाते रहे हैं क्या? ना जमा रोड लावल तरागले वह गाड़ी चलाओ अगर बे वो चिबिया कलमा लाइसेंस वागस बे मा बल गाड़ी वागस बे मा खपल गाड़ी चलाओ वो सब पूरे खपल गाड़ी चलाओ। अच्छा, एक और बात बताएं कि आप किस लाइन पे चलते रहे हैं, लोकल चलते रहे हैं कि बॉर्डर लाइन पे? ना बस लुम्बिया ना रागले में बॉर्डर लाइन मानी चलेगा बस वो सब पूरे बॉर्डर पे लाइन चलेगा। अच्छा, बॉर्डर जैसा कि बताया सनाउल्लाह ने कि जब से इन्होंने लाइसेंस लिए ये बॉर्डर लाइन पे चलते रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि बॉर्डर लाइन उस टाइम जब आप 2014 में चले हैं और आज क्या मुश्किल है? आज आसान है बॉर्डर के उस टाइम मुश्किल था? उस टाइम मुश्किल था, उस टाइम बहुत रश था, बहुत पार्किंग बना हुआ था। अभी मुश्किलों पार्किंग गुनु बने उस मुश्किल ने शहर लेन दे मोबाइल बनी सब कुछ हर एक शेप मोबाइल बनी की
او بس سیده بس پیپرې په موبایل باندې موږ مخالص ته ورلیږو، بیا مخالص موږ ته رالیږي ستاسو پیپرې جوړې دي، بس سیده ورشو خپل ګیټ پاس راوباسو او ګیټ پاس باندې سټیم وو، بیا جوازات وکړو، بیا تنزیل ورکړه کړو، بیا ودرېږو کیمره وکړو، بیا د کیمرې نه پس بیا تفتیش ته ورشو، تفتیش وکړي ټول ګاډي زمونږ ټول تفتیش وکړي، بیا د تفتیش نه چې بهر وځو بیا موږ بس بیان را لره کې وځو، بس بیا ګاډي यो दिहाड़ी ټول بارډر کلیئر کی بیا ورځ باندې دواړه بارڈر کراس کی. اچھا ثناء اللہ بھائی یہ بتائیے کہ جب آپ یہاں آئے اس سے پہلے آپ اپنے ملک میں کوئی کام شام کرتے تھے ٹرانسپورٹ کا؟ میں هلته مې بالکل ذمہ داری کار کوو، بیا زه رالم بس ګاډی به مې چلاو اور کوټه ګاډی مې چلاو او بیا ذمہ داری کار مې کوو، بس د ذمہ داری د کار نه بس هلته مزه نه وه د کار، بس بیا دلته رالم. جیسا کہ ثناء اللہ نے بتایا کہ وہ وہاں ٹرانسپورٹر نہیں تھے، اپنی ذمہ داری کا کام کرتے تھے، اس کے بعد یہاں چینج ہے. اچھا تو پھر یہاں کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ نے پورا اپنا مائنڈ چینج کر لیا، ٹرانسپورٹ پہ آ گئے، پہلے آپ ذمہ داری کر رہے تھے، تھوڑا سا مشکل تو لگا ہوگا نا آپ کو؟ ودر مشکل ته نه بس هغه ځای نه مشکل نه دی رالم چې هلته کار نه و، نو بس خطه پته را چې هغه هلته دومره څه نه و چې شی به 15,000 10,000 20,000 تنخواه 20,000 روپۍ خو هېڅ هم نه کېږي. نو دلته چې که پردی ډریوري هم کوې 2-3,000 روپۍ میاشت ګټې 2-3,000 درهم، نو ځي پاکستانی ته 2-3 لک روپۍ ساتي، که خپله ډریوري کوي که پردی کوي چې لیسنس واخلي نو 2-3,000 روپۍ میاشت ته ملاویږي، دا ځای ډېر ښه دی. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ نے گاڑی جو لے لی اپنی، ابھی کیا سمجھتے ہیں اس سے اچھی خاصی انکم آپ کما سکتے ہیں اپنی گاڑی سے؟ دلته کار ٹھیک دے؟ د خپل ګاډي نه دلته کار بالکل ښه دی، که خپل والي هم صحیح دی، 2,000 روپۍ میاشت په ته پاتې کېږي، او که پردی چلیم 3,000 روپۍ میاشت په ګټې، دا ځای بالکل ښه دی. تو اگر آپ جو لوگ ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں جن کے پاس کام نہیں ہے، وہ ان کے لیے کیا مشورہ دیں گے کہ وہ لوگ یہاں آ جائیں اور تھوڑا بہت پیسہ، جن کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے، کوئی ہنر بھی نہیں ہے، وہ اس ٹرانسپورٹ لائن میں آ سکتے ہیں، کچھ پیسہ کما سکتے ہیں اچھا خاصا؟ که چا سره پیسې یي له 100,000 روپۍ لکه چې بیا د ټرانسپورټ ویزه ډایرکټ والي نه بیا هغه له خله چېرته لیسنس واخلي، که چا سره پیسې نه وي بیا د کمپنۍ په ویزه راشي او دلته د پیل کولو کې کمپنۍ کې به مزدوري هم کوي او لیسنس د کولو کې چې لیسنس والی نو کار و تار ټیم ملاویږي چې لیسنس سره. ثناء اللہ کی بات تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے میں اردو میں بتاتا چلوں، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ثناء اللہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ نہیں ہیں تو آپ لیبر والے ویزے پہ بھی آ جائیں، لیبر والے ویزے پہ آ کے آپ یہاں اپنا فائل اوپن کریں، لائسنس بنوائیں، لائسنس بنوانے کے بعد پھر آپ کسی ٹرانسپورٹ میں چلے جائیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ڈائریکٹ ٹرانسپورٹ ویزے پہ آئیں اور یہاں آ کے لائسنس لینے کے بعد آپ چاہیں تو اگر زیادہ پیسے ہیں تو گاڑی لے لیجئے، سب سے اچھی بات ہے. اگر گاڑی نہیں لے سکتے تو آپ کسی بھی کمپنی میں بات کریں، اچھی خاصی سیلری آپ کما سکتے ہیں. جیسا کہ پاکستان کے حالات بہت برے چل رہے ہیں، اس کے ریلیٹو جب آپ یہاں کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ اچھی خاصی 2 سے 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں، جو بہت ہی خوبصورت سیلری ہے. اچھا ثناء اللہ بھائی، اب آپ کے علاقے کے حالات کیسے ہیں؟ مطلب پہلے تو بہت حالات برے تھے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے KPK جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے کافی مشکلات کا شکار رہا. ابھی وہاں سکون ہے، لوگ مطلب ہے کہ نه بالکل اوس بالکل سکون دی، بالکل آرام دی، هیڅ نشته دی. بس اوس مخکې ایجنسي وه، اوس علاقه غیر شو اور بالکل اسی سب نشتا، بالکل صحیح علاقہ. تو کیا ہے مطلب لوگوں کو ادھر آنا چاہیے؟ یہاں آپ کے لوگ بہت زیادہ ہیں. دلته چې راشي صحیح دی، دلته کار ملاویږي، که د کمپنۍ په ویزه باندې راشي او بیا لیسنس والي بیا هم ښه ده، او که په کمپنۍ کې کار کوي د پاکستانی 1 لاک 1.5 لاک روپۍ میاشت اخیستی شي. نه دلته ډېر ښه دی، هغلته پاکستان کې خو هېڅ هم نشته، که پردی ډریوري کوي د ټرک نه هغلته هم له 20,000 روپۍ 13,000 روپۍ میاشت ورکړي، په هغې خو کار نه کېږي. چې دلته راشي نو 1 لاک 2 لاک روپۍ میاشت والی ښه دی دلته چې راشي. ناظرین، جیسا کہ مجھے ان کی سمجھ بھی آتی ہے، تھوڑی سی باتیں آپ کو سمجھاتا بھی چلوں گا. ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ ٹرانسپورٹ یہاں چلاتے ہیں تو یہاں آپ کو بہت ہی زیادہ پیسہ بچتا ہے، کیونکہ جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں 80 سے تو کہہ لیں کہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے، وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اچھا ثناء اللہ بھائی، ایک تو بات یہ بتائیے کہ تھوڑا سا مذائقیہ بھی ہے کہ پٹھان لوگ قانون پہ تھوڑا سا کم ہی عمل درآمد کرتے ہیں، یہاں کا قانون بہت سخت ہے، تو ابھی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نه بس دلته په قانون باندې صحیح چلیږي، بغیر قانون نه چې وچلیږي مخالفه درکوي، چې هر څومره مخالفه درکړه 3,000 درکړه 2,000 درکړه، نه دلته په قانون چلیږي، هغه دغه به نه کوي چې تر پاکستان په قانون چلیږي. پاکستان تو یہ مخالفه آپ لوگوں کو بالکل سیدھا کر دیتے ہیں.
مخالفات میں بالکل یو ځل چې مخالفت درکړي بل ځل بیا غلطي نه کوي، بس سیدھا سیدھا چلے گی. ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مخالفت جو ہیں یہ قانون پہ عمل درآمد کروا لیتے ہیں. جب ایک دفعہ آپ کا 1000 یا 2000 کا مخالفہ آ جاتا ہے تو سمجھے پورے مہینے کی جو سیلری ہے وہ نکل جاتی ہے، آدمی خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے. اچھا لاسٹ میں ثناء اللہ بھائی ہمیں اچھا لگا، اپنے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مطلب ہے کہ آپ جو یہاں اتنا عرصہ 10-12 سال آپ نے گزار دیے ہیں، اس کا نچوڑ نکال کے آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ یہاں آ کے پردیس میں کام کر لینا چاہیے، حالات اچھے ہیں، سیفٹی ہے، قانون ہے، یہاں ان لوگوں کا جو لاکھوں روپیہ لگا ہوا ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے. پاکستان میں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو جائے، ڈوب جائے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے. یہاں پہ کیا ہے یہ تھوڑا سا مشورہ آخر میں دے دیجیے ہمارے لوگوں کو. زه ټول دا مشوره ورکوم چې پاکستان کې که ته په 2 کروڑه ګاډۍ والې یا په 3 کروڑه والې، کله به د عمران خان جلسه ده، کله به د نواز شریف جلسه ده، کله به د زرداری جلسه ده، مولانا فضل الرحمان کله به فضل الرحمان جرګه ده، نو هغه به دنم کې ګاډۍ وسیږي، هغلته هېڅ دغه نشته دی. او چې دلته راشي دلته سیفټي ده، ستا پیسې به سیفټي کي، ستا کار به سیفټي کي، ستا ګاډۍ به سیفټي. دلته له څوک ټک نشي درکولی، څوک دلته کانزل نشي کولی. دلته قانون دی، که تا ته چا لږه خبره وکړه به شرطي ته ټلیفون وکړه، شرطه به راشي ستا فیصله به کوي. که ته په حقه وي ستا فیصله به کوي، که هغه په حقه او د هغه فیصله به کوي. شرطه به د دواړو خبره اوري، داسې نه ده چې شرطه د یوه خبره اوري. او دلته چې څوک کار کوي دلته خره، دلته نه پیسې ستا ډوبېږي، نه څوک ستا پیسې خوړی شي. دلتا قانون دے، دا ځای بالکل امن. ایک بات ثناء اللہ کی میں آپ تک پہنچاتا چلوں. ثناء اللہ نے کہا ہے جہاں جب بھی پولیس اور شرطہ آئے گا تو وہ دونوں پارٹی کا بات سنے گا، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے ہاں تو اکثر مطلب ہے جو تکڑا آدمی ہے اسی کی سن کے فیصلہ کر دیا. یہاں پہ شرطہ دونوں پارٹیوں کی بات سنے گا، پھر اس کو جو صحیح لگے گا اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اچھا ثناء اللہ بھائی ایک بات اور بتائیے کہ جس لوگوں کا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، مرگرے نہیں ہے، کوئی کلیوال نہ دے، وہ ویزا کیسے لے ټرانسپورټ کا؟ ویزه ته اخیستی شي، هغلته پاکستان کې ایجنټان شته دی، که دلته څوک رشته دار وي، خلک رشته دار یې نه، هغلته ایجنټ له چې ورشي ورته ووایي چې که پیسې دې سره ډېرې وي ما له د ټرانسپورټ ویزه وکړه، بیا له ټرانسپورټ ویزه صحیح ده. که پیسې دې سره وي تا سره مثال له 100,000 درهم وي نو بیا له ټرانسپورټ ویزه واله وراشه پې، که نه تا سره پیسې نه نو بیا د کپنۍ ویزه واله، خو داسې کپنۍ ویزه واله چې دا به ما له د لیسنس له پرچه راکوي، چې لیسنس له پرچه درکړي، بس دلته به ته مزدوري به هم کوي، لیسنس په کولاو کې بس لیسنس په واخلي، تقریبا 15-16 میاشتې کې به لیسنس والي. نو بیا 6 میاشتې پس د دلته دې داسې قانون دی چې 6 میاشتې پس ته هغه ویزه کینسلولی شي، تا ته څه پرابلم نشته. 6 میاشتې کار به کپنۍ کې کې 6 میاشتې پس ته ویزه کینسل کوه، بس بیا لاړ شه خپل لیسن دې واخیسته، بل ٹرانسپورٹ کی ویزا وہ لگا ہوا ہے، خپل گاڑی والا کار سکے نہ تکولے شتا آزاد. اچھا ثناء اللہ بھائی اگر اس کے باوجود کسی کو ایجنٹ نہیں ملتا، کوئی کہے کہ ہم ثناء اللہ سے رابطہ کریں، ثناء اللہ بھی ہمارا بھائی ہے، مرگر ہے، کلیوال ہے، تو آپ کیا انہیں ویزا لینے میں کوئی مشورہ یا ان کی مدد کر سکیں گے؟ او په دې ټوپانې دی وای بالکل موږ دله مشوره مور کولې شو، دته موږ دام ویلې کو پښتو کې غواړي کو اردو کې غواړي، دته موږ ویلې شو. بس که څوک دغه دا چاته څوک کس نه ملاویږي نو موږ ولدیز نه ویزا میستی شو، هر یو شوله کولې شو. آپ ہمارے چینل کے بارے میں بھی بتا دیجئے کہ ہم انفارمیشن دیتے رہتے ہیں اپنے جتنے بھی پختون کسان ہیں کہ یہ چینل دیکھا کریں، یہاں سے آپ کو مفید معلومات ملے گی. یہ بھی ہمارا میسج جو ثناء اللہ بھائی آپ پشتو زبان میں دا چینل چې دی دا تاسو ټول سبسکرایب کړئ، دا بالکل صحیح چینل دی، دی به تاسو له مشوره هم درکوي، که څه مشوره تاسو اخلئ نو دا صحیح چینل دی، دی باندې تاسو کومه مشوره اخیستی شئ نه اخیستی شئ، پښتو کې هم ته ویلی شي، اردو کې هم ته ویلی شي، پنجابی کې هم ته ویلی شي، او دنه بیا تاسو مشوره اخلئ. دا چینل ټول سبسکرائب کړئ او بس دا صحیح دغه کوي. امید کرتا ہوں کہ ثناء اللہ بھائی کی باتیں بہت اچھی لگیں گی. ہم نے کوشش کی ہے کہ اردو میں بھی کچھ چیدہ باتیں بتائیں. ہماری ہمیشہ کی طرح دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے. جو بھی ہمارا واٹس اپ نمبر دیا گیا ہے، جن لوگوں کو بھی مشورہ چاہیے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فرسٹ پرائرٹی پہ انہیں دیں. اس سے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ.